अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला सोशल मीडिया टॉक शो के साथ। मेरे और आपके बहुत प्यारे दोस्त, मेरे तो मैं तो मुर्शद कह के बुलाता हूं, मेरे तो मुर्शद है, आप लोगों के दोस्त हैं। राजा कबीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मसरूफ भी बहुत होते हैं और इनको लबना भी बड़ा कम होता है, तो आज हमें ये लब गए हैं। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी खुशनसीबी है कि आज फिर एक दफ़ा संधेला साहब नाल मैं फ्रंट फुट ते बह के आमने सामने बैठ के फिर को थोड़ी जी गुफ्तगू जड़ी है वो कर लवांगा, क्योंकि हले पिछले हफ्ते दियां जड़ियां यादां ने ना वो सीने दे विच उਸੇ तरह चमक दमक रहीਆਂ ने कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ लंदन शरीफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ ਔਰ ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੈਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਕਦੀ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਚੰਗਾ ਖਾਧੇ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਉਹ ਇਸ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਕਰਾਣਾ ਬਣਦਾ मुस्कुराना बनता है तो कोई शक नहीं। राज साहब पहले तो मुझे जरा ये एक मिनट बताइएगा कि जो पिछला इवेंट था जिसपे मैं और आप इकट्ठे थे, मतलब एक अच्छा इवेंट हुआ, उसमें तो कोई शक नहीं है, पूरी दुनिया ने देखा। और फिर खास तौर पर जिस चीज पर शहबाज गिल अपने वीलॉग में बात करता है ना, तो वो समझ जाइए कि मर्चा बहुत ज्यादा लगी हैं। शहबाज गिल साहब ने उस पर कोई अपना इवेंट किया, कोई वीलॉग किया और उसमें कहा जी कि मतलब कि वहां पे ये हो गया वो हो गया, कोई 200-250 बंदा था और एक रेस्टोरेंट में किया है और ये वो। तो जरा सुनने वाले को बताएंगे शहबाज गिल साहब को एक तो तकलीफ किस बात से हुई और दूसरा क्या 200-250 बंदा था वहां पर इंग्लैंड में? असल सर सूरत हाल है संधेला साहब कि वो एक ना तासर जड़ा मीडिया विच बड़ा आम है और वो तासर यानी वो काफी मजबूत राय है एक कि ओवरसीज पाकिस्तानी जितने भी ना वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान दे हमायती और इस तासर ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਆਨੀਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਆਨੀਆ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨੇ ਚ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਬੜਾ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਔਰ ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਲੁਟਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਆਨੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੇਸ ਫ੍ਰੀ ਮੈਦਾਨ ਕੱਲਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਆਨੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹਣ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਸੀ। 2012 ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਜਲਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਬੜਾ ਤਾਰੀਖ ਸਾਜ਼ ਜਲਸਾ ਸੀ। 2012 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਵਕੂਆ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਬੜੀ ਖਲਕਤੇ ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਨ, ख्वाजा आसफ साहब भी सन, लातादाद यानी वफाकी कैबिनेट जिहड़ी है वो भी मौजूद सी उहदे विच। लंडन जिहड़ा इवेंट है हुण असीं सालम रक्षा करके जरा लंडन वाल अगर चले जाइए तो लंडन विच इक्को तासर यही सी कि हर पासे इस फितना दे लोग जिहड़े ने वो मौजूद हैं और इमरान खान दे हमायती हर जगह ते मौजूद हैं। मैं समझदा कि एहसन डार और उन्हां दी पूरी टीम खसूसन एहसन डार, राशिद हाशमी और बाकी ईरान भट्ट साहब और उस इवेंट दे जितने भी जिन्हां दे ज़ेरे निगरानी वो इवेंट होया उन्हां सारियां नूं फर्शी और सुरख सलाम पेश करन ते दिल करदा है कि उन्होंने साबित किया कि वाकई ये बयानिया झूठा है कि ओवरसीज सिर्फ इमरान, मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान दे हमायती नहीं हैं, मौजूद हैं, लेकिन यह है कि वो जी एक ऐसी पिक्चर सामने पेश की जाती सी कि जी सिर्फ और सिर्फ नियाजी दे हमायती वो बयानिया उन्होंने झूठा साबित करता और उत्थे तकरीबन 930 अफराद वो ने जिन्हां ने उत्थे प्रेजेंस मौजूद सी जिहड़े बैठे सी। ए वो अदादो शमार जिहड़े सरकारी गैर सरकारी गैर हतमी ये अदादो शुमार ने जिन्हां दे उत्ते बैठियां दे ना पैसे पेड कीते ने उत्ते। हां जी हां जी हां जी मैं उधर अदादो शुमार जिहड़े ने बड़े कन्फर्म ने सरकारी बड़े कन्फर्म। अच्छा सूरत हाल ये हुई है सर कि मैं जो ही एंट्रेंस गेट ते पहुंचिया क्योंकि मैं और तुसी इक्को लारी ते सां इक्को कश्ती ते सां
ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ, ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਲਾਰੀ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਾਕਈ ਕੱਚੇ ਰੂਟ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚਾੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਯਸ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਸ ਗੇਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਕਫਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੇਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਤੋਂ 20 ਅਫਰਾਦ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਿਦ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫੌਰਨ ਦੌੜਦੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਰਾਜਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਆਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਤੋਂ 20 ਅਫਰਾਦ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ 3-4 ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਕਬੀਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਐਂਟਰੀ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਉਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 5-7 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੰਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਰਸ਼ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖੁੱਲੇ 3-4 ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਜੇ ਇਵੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਵੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੰਧੇਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਟੇਬਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਔਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਚਲੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਔਰ ਯਾਨੀ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਸੀ ਉਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਯਾਨੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੀ, ਗੈਦਰਿੰਗ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਦਹਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, यानी 10 साल पुराना तलक है, वो मुलाकात हुई है। इसे तरह उत्थे लातादाद ऐसे अफराद सन जिहड़े एक दूसरे नाल बड़े अरसे बाद मिल रहे सन, चाहे वो भावें यूके तो सन। और मैं फिर कहांगा कि एहसन डार और उन्हां दी पूरी टीम ने साबित कीता है कि ओवरसीज दे विच मुस्लिम लीग नून दे लोग मौजूद हैं। नवाज शरीफ दा बयानिया अज भी उन्हां वास्ते, हाँ ये जरूर कहांगा संधेला साहब कि कुछ लोग ऐसे सन जिन्हां नूं यानी मैं किसी फर्द वाहिद क्रिटिसिज्म नहीं करांगा जी, ये कहांगा कि फलाने की गलती है। यानी तंजीम नूं लैके चलना बड़ा एक मुश्किल काम है। ये बड़ा बड़ा एक यानी हर तुसी एक घर नूं या एक कुंबे नूं लैके चलना होवे ना, ते वो बड़ी प्रॉब्लम होंदी है। ते फिर जदों तुसी यानी पार्टी नूं लैके चलदे हो, वो ते इंतहाई यानी मुश्किल तरीन काम है। ते वो मैं कहांगा जी कि ऐसा इवेंट ना इस तो पहले अज तक कभी देखिया सर ओवरसीज दे विच। जर्मनी विच होए ने इकट्ठ, पेरिस विच देखिया, बार्सिलोना च देखिया, लंडन विच, मैनचेस्टर विच, लेकिन इस तादाद विच जिहड़े लोग उत्थे इकट्ठे सन ना, वो सर इस तो पहला नहीं देख सके। बड़ी वड्डी कंट्रीब्यूशन है उन्हां दी। ਇਹੋ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਚਰਡ ਗਿਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਗਿਲ। ਵੈਸੇ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਿਚਰਡ ਗਿਲ ਤੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਗਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਬਾਜਵਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ? हाँ जी, वो असल संधेला साहब मैं बड़ी अच्छी गुफ्तगू आज करना चाह रहा था और मेरे करीब हूँ, क्योंकि आज एक छोटी जी महफिल भी। अच्छा, मैं ਤੁਹਾਡੀ मेरी मजबूरी भी समझ रहे हो। मैं समझ रहा हूँ। मेरे बिल्कुल नाल मेरे एक भावरी ने वो तशरीफ फरमा ने, मेरे सामने एक सदर साहब ने, और बाकी भी बड़े अच्छे मेरे दोस्त मेरे बाई तरफ बैठे हैं बेग साहब। तो वो जरा थोड़ा जिहा ना मैं उस झाक रहा वा उस लाइन ते चढ़दे जिहड़ी लाइन ते मैं और तुसी हाइड पार्क की चढ़े सी। अच्छा, वो सर अर्जी यही है कि वो ही रिश्ता है जिहड़ा हमजा अली अब्बासी और मुराद सईद दा सी, जिहड़ा रिमल अली नियाजी और बाकी अफराद दा सी, जिहड़ा हाजरा खान दी किताब विच लैब्राडोर दा सी। ये ओही रिश्ता है जिहड़ा इन्हां दे दरमियान चल रहा। लेकिन अजकल सज्जन रुस गए ने, पैसे मुक गए ने। तुसीं ये देखो कि पिछले 5 दिन तो कोई ट्वीट नहीं आई।
ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨੁਸਰਤ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਡਿਟੇਲ ਸਾਰੀ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਆਰ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 2 ਨੰਬਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਿਆਨੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਗੇਮ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਟੋਕਨ ਪਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗੇਮ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਠੀਪਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸੰਧੇਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੇਮ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਚਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਇਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਿਚਰਡ ਮਾਰਲਨ ਗ੍ਰੈਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਯਾਨੀ ਪਿਛਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਵਕੂਏ ਤੇ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ, ਰੀਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨੀਆਂ ਲੈ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰਿਚਰਡ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟੋਕਨ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਟਵੀਟਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਾਂ YouTube ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮਕਸਦ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣਾ ਹੀ ਨਾ ਸਰ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਰੋਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਦੀਕ ਜਾਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਸਾਲਮ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੋ ਤੇ ਜਾਓ। ਮਤੀਉੱਲਾ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਮਤੀਉੱਲਾ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਠੁੱਡੇ ਪਏ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਔਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਘਸੁੰਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਟ ਸੀ ਨਾ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਉਖੜਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਮੰਜ਼ਰੇ ਆਮ ਤੇ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਤੀਉੱਲਾ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਲੈਣਾ ਵੱਲ, ਉਹ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਔਰ ਖਸਤਾ ਹਾਲ, ਔਰ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਹਾਬੀ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤੀਉੱਲਾ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਗੁਜਰ ਖਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਰਵਾਤ ਔਰ ਮੰਦਰੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹ ਗੱਡੀ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸੱਜਾ ਟਾਇਰ ਉਹ ਪਿਆ, ਇੰਜਨ ਉਹ ਪਿਆ, ਗੇਅਰ ਬਕਸਾ ਉਹ ਪਿਆ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੱਚ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਪੇਟ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ ਬਸ ਸੰਧੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫਿਰ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੌੜ ਲਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਮਤੀਉੱਲਾ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਮਤੀਉੱਲਾ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਬਦਲ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ YouTube ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਹਨ। ਅੱਜ ਮਤੀਉੱਲਾ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟਵੀਟ ਦੀ ਰੀਟਵੀਟਸ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਔਰ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਇੰਤਹਾਈ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਕਮਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਰ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਸ਼ਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਈ, ਔਰ ਇਹ ਕਸ਼ਤੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਬੜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ PTI ਦਾ ਜਿਹੜਾ YouTube ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨੀਆਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਰ ਉਹ $1000 ਮੰਥਲੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਝੂਠ ਵੇਚ ਕੇ। ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਟਿਊਬਰਸ ਹਨ ਮੇਰੇ ਇਲਾਵਾ, ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਅਰਬਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ 50cc ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਕਸਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਫੱਜੇ ਦੇ ਪਾਏ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਇੱਕ ਖਬਰ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਕਿਹੜੀ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਅੱਜ ਅਰਬਪਤੀ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਐਵਨਫੀਲਡ ਦੀ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਦਿਓ, ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-7 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ 50cc ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਅਰਬਪਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਆਖਰ ਕਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਕਿਹੜੀ ਜੀ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਲੈਦਰ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੰਧੇਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਅਰਬਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਦੀਕ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਤਨੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹਨ,
ਉਹ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਜੰਪ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਜੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਦਾ ਪੁੱਛੋ ਯਾਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਤੇਲ ਮੁੱਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੋ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਪੋਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟਡ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਲੋਤੀਆਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆਇਆ? ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ, ਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਵਿਊਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀਲੌਗ ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਚਲਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਲੌਗ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, $5760 ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ $5760 ਗਿਣਦਿਆਂ ਸੰਧੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋਕ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਵੀ ਯਹੀਂ पे हैं, ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਯੂਰੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਇਹਨੇ ਯੂਰੋ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ। ਇੱਥੇ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਅਸੀਂ 5760 ਯੂਰੋ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਛਾ ਸਭ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਅਗਰ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ 15-16 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ 15-16 ਲੱਖ ਬਣਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਲ 'ਚ 365 ਦਿਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਦਿਨ, ਔਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਡਿਜਿਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਡਿਜਿਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਤਨੀ ਦੌਲਤ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹ तमाम यूट्यूबर्स ਕਮਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਰ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋ ਜਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦਾ ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਆਈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀਲੌਗ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈ ਗਿਆ ਮੋਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਲਦੀ ਵੀ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਨੇਟਰ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਪਾर्टी का चेयरमैन वकील, पार्टी का जनरल सेक्रेटरी वकील, कई सैनेटर वकील, उसके बाद कई MNA MPA वकील, 1 अरब रुपया 2022-23 ਤੇ 24 ਇਹਨਾਂ 2-2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਕੋਲੋਂ ਫੀਸ ਲਈ ਹੈ। ਸਰ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਧਰ ਵੀ ਰੁਪਈਏ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਏ ਵਕੀਲ ਵੀ ਖਾਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਇਸ ਜਮਾਤ ਇਹਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਇਸ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਸਟਰਕਚਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਲਾਟ। ਉਹਨਾਂ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਫਿਗਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਫੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨਮ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਪਾर्टी ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ मकसद नेमल यूनिवर्सिटी के लिए एक 100 एकड़ जमीन शहबाज शरीफ हुकूमत है। यस यानी ਉਹ ਹੈ ਸੀ ਸਰ ਡੰਗ ਟਪਾਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਖਾਓ ਪੀਓ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ 1-1 ਰੁਪਈਆ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜ਼ਰੀਆ ਮੁਆਸ਼। ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਖਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਡਨ ਜਦੋਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਪੈਸਾ ਥਾਈਲੈਂਡ ਜਿਸ ਰੂਟ ਤੋਂ ਗਿਆ ਮਸਾਜ ਪਾਰਲਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਕਾਤ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਤੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾਤ ਖੈਰਾਤ ਆ ਰਹੇ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੇ ਤਾਂ ਮਸਾਜ ਪਾਰਲਰ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਲਾਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਜੇ ਬੜਾ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਸ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਅ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੂਜਾ ਭਾਅ ਬੈਠਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ यानी मैं वो मतलब काफ़ी सारी गुफ्तगू है, क्योंकि मैनू तकरीबन 6-7 महीने हो गए ना यूट्यूब वाला काम जिहड़ा है ना, वो अपना चैनल तो खैर अजे मैं और शहजाद साहब कुछ मसरूफीयत को तबीयत की वजह तो बंद सी, ते अज दिल बड़ा सी तुहाडे नाल खुल के बोलण दा, लेकिन मैं मजबूर हाँ बस। तो वो सर पैटर्न जिहड़ा है ना, वो पैटर्न है सी कि आवाम का पैसा उन्होंने यूटिलाइज किस तरह करना मैं अपनी सियासी मकासद वास्ते। ਉਹੀ सर जी सारे दाव दा लगे ने। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵਕਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਤੋਂ
1.5 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਚੋਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਸਟ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਪੰਚੋਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਅਕਸਰ ਡੀ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁਸੈਨ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਵਕੀਲ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਸਨ। ਚਲੋ ਲਤੀਫ ਖੋਸਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਨਾਬ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਤੀਫ ਪਾਕਪਤਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਸਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਵਿਕਟ ਫਲੱਡ ਲਾਈਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਅੰਪਾਇਰ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੱਜ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਯੂਸਫ ਜ਼ਈ ਹੈ KPK ਦੀ ਗੋਗੀ ਨੰਬਰ 2, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਦੀ ਸੁਣ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਵਕਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਆਖਰ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਲਮਾਨ ਅਕਰਮ ਰਾਜਾ ਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਸੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਵੀ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਆਪਣੀ ਜਨਾਬ ਆਲਾ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਚਲਾਈ? ਕਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ MNA ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਕੋਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਿਆਸਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਤਜਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਆਸਤ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਰ ਹਕੀਕਤ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੰਦੇਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਜੇ। ਅਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 1500 ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ, ਉਹ ਘਟਾਦੇ ਆਖਰ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ 12 ਲਾਸ਼ਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ 12 ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜੇ, ਇਹ 12 ਨੰਬਰ ਲਾਸ਼ ਮੈਂ ਜੇ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ 11 ਲਾਸ਼ਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਦਿਆਂ, ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਨਾਂ ਪਤਾ ਬਲਦੀਅਤ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਬੰਦਾ ਜੇ ਮਰ ਗਿਆ ਜੇ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਲੋਕ ਉੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਭਗਦੜ ਮਚਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੋਹਤਰਮਾ ਪਿੰਕੀ ਪੀਰਨੀ ਸਾਹਿਬਾ ਦੌੜੀ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਦੌੜੀ ਨੇ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਦੌੜੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਦਫਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਦਫਾ ਕਿੱਥੋਂ ਵਾਕਿਆ ਪਾ? ਇਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਛੀਮਿਆ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੀਮਿਆ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਰ ਇਹ बेसिकली वो एक यानी वो कहते हैं ना कि असी कि दुनिया में दो किस्म के लोग कामयाब हैं, हाँ जी, एक वो ऐसे अफराद ने, एक वो सारी पार्टी वो पहला जिहड़ा फुद्दू जिन्हों असी कहते हैं ना वो वाली ओहदे ते सर इहदी इमारत खड़ी है, लीडर ने मतलब ओहदा घर अपना है, वो जिहड़ा बनी गल है वो जमाइमा ने गिफ्ट कीता है सर, की बनी गाला किने दिता है मैंने दसो? वो तो उन्होंने अपने गोशवारे च लिखिया है ना कि मेरी जिहड़ी साबक वाइफ है वो मेनू गिफ्ट करके गई घर, यानी प्लाट नवाज शरीफ ने दिता है, बनी गाला वाला घर जिहड़ा वा वो जमाइमा ने दिता है, हुकूमत बाजवे ने दे दी सी, ते आखरी बुढ़ी जिहड़ी वो खबर मानिका देती सी, वो खबर मानिका ने दे, वो बेंटले लेके उन्हें बुढ़ी दे दी। यानी असल हकीकत ते ऐ है ना सर इस पार्टी दी। तो फिर वो तुसी किस तरह सवाल जो वो है ही दाओ दा ने एक दूजे ने, यानी संधेला साहब वो है ही एक दूसरे नु दाते ने, लुटमार प्रोग्राम ते ने, ते ये उन्हां दा हक बनदा है। यानी तुसी ये देखो कि कल सारा आया 65 बिलियन रुपी जड़ा KPK गवर्नमेंट जड़ी है सर जी वो खुर्द-बुर्द आया 65 बिलियन रुपीस दा खुर्द-बुर्द KPK गवर्नमेंट। अच्छा आज दी सुन लो, आज दी जनाब ये है कि 10 बिलियन यानी 10 बिलियन दी गंदम वो पई सड़ गई है। यानी उस वजीरे आला नू किसी दी बुढ़ी नू दौड़ाने च फुर्सत है सी, उन्होंने ये नहीं सी पता कि मेरे गोदामां जिहड़ी गंदम पई है वो यारो किसी गरीब के मुंह चो आटा जाए, और गरीब तरीन सूबा, यानी तुसी ये देखो कि उहदे टैक्स के पैसिਆਂ नाल हो की रहा है, खेड कौन रहा है ही सारे वकला बैठे ने पार्टी नू चला रहे ने, खा रहे ने, क्योंकि खुद खान साहब दा ले सन ना, ते अगू फिर उन्होंने दाल ही लभने सन। भावरा मेरे हाल घूर के वेख्या बस तुसी हुण फिर मैनू पता है इस गल दा तुहाडा टाइम ही है, तुसी बैठे हो जिथे है, तुसी अपनी तकरीर करिए। असल में मेरी वजह नाल ना वो सन्नाटा जिहा हो गया दोस्त जी, मैं समझ रहा मैं उन्हां नू डिस्टर्ब कर रहा, लेकिन तुहानू मैं तुहाडी भी मजबूरी समझ रहा। मेरा मैनू सिर्फ तुसी 30 सैकंड होर दे दिओ, उस तो बाद तुसी असीं इहनू ਅਸੀਂ क्लोज करांगे। तुसी कंपनी करो अज दी जिहड़ी महफिल चाहे हो
ਉਹ ਮਹਿਫਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਸਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜ ਦੇ ਕੁਝ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਕ ਫੌਜ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਡਿਸਟਰਬ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ 16 ਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਕੁਝ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰਿਆ ਜੀ ਆਪਣੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਖਤਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹੈ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਬੀਇੰਗ ਇੱਕ ਇਦਾਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਆਪਣੀ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਵੇ ਔਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਯਾਨੀ ਖਾਲਸਤਨ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਹੈ ਸਰ, ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਡੀਪੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰ ਕਿ ਬਈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਔਰ ਜਨਰਲ ਫੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਦੀ ਬਰਬਰੀਅਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕਬੀਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਗਿਆ ਜੇ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਲ ਸਨ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਦੀ ਸੰਧੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬੱਚੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਸੰਧੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਕਤ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਮਾਈਨਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੀਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਫੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮਾਦਰੇ ਵਤਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ इख्तलाफ किसी सूरत नहीं हो सकता। यानी बॉर्डर पे खड़ा वो जवान जो इस मादरे वतन की हिफाजत कर रहा है, उसके पैरों की धूल मेरे माथे का झूमर है सर। बॉर्डर पे अपनी जान को इस मादरे वतन पर कुर्बान करने वाले को सलाम है सर। मतलब ए बड़ी बड़ी क्लियर संदेला साहब, ये कोई वो है ही नहीं। लिखो, मैं आंदा जी करो, ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਕਰੋ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡੋਮੇਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਈਰਾਨ ਹਮਲਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਖਲੋ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਫਿਰੋ। ਇੰਡੀਆ ਹਮਲਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਫਿਰੋ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹਮਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੇ ਇੰਨੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਫ਼ਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, यानी वो ਜਿਹੜੇ जवान इस मुल्क वास्ते जिन्हें अपनी जान कुर्बान कर दी, ये फितना लिख रहा कि जनाब जन्नत नसीब हो गए। यार व्हाट इज दिस नॉनसेंस। यानी सियासत ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਕੀਕੀ ਵਾਲਦ ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ। ਇਹ ਜੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਜੇ ਨਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਤੁਹਾਡਾ ਸਗਾ ਵਾਲਦ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨੇ ਜਨਾਬੇ ਆਲਾ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਪਿਓ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸਰ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਾਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਆਕਬਤ ਆਪਣੀ ਆਖਰਤ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਹਜ਼ੈਨ ਭੁਗਟੀ ਦੇ ਬਾਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਮਰੀਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਰ ਕਦੀ ਪਿੰਕੀ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਦੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਿਲੋ ਦਾ ਬੈਲਟ ਜਾਂ ਬਿਲੋ ਦਾ ਟੀਜੇ ਨਾਲਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਖਤਲਾਫ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹਤਰਾਮ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰ। ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਕਦਰਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ
ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕਲਟ ਨਾਉਜ਼ੁਬਿल्ला ਨਬੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਸ ਇਹ ਜੇ ਸਰ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਏ ਰੋਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਇਕਦਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸੰਦੇਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਤਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਸ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਨਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। तमाम ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੀ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਾਮ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਈਵੈਂਟ ਅੱਜ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਔਰ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਲਗਿਰਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੀਲ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਘੁੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਬਾਹਰ ਕਢਾ ਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।